ہم کس کی مانیں، کہاں جائیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں علم جو ہے نا وہ بڑی چیز ہے. یہ دونوں کے دلائل آپ کے سامنے آ گئے. یہ والی جو حدیث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بھائی نے یہ مجھے سوال کیا کہ ایک مولوی صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ قبلہ کی طرف جب آپ واش روم جائیں قضائے حاجت کے لیے تو منہ نہ کریں اور نہ ہی پیٹھ کریں، اور ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ کسی گھر وغیرہ میں ہیں، بلڈنگ میں ہیں، تو آپ جب قبلہ کی طرف واش روم جاتے ہیں تو اس وقت آپ قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کر سکتے ہیں. تو ہمیں بتائیں کہ ہم کس مولوی صاحب کے مانیں. دیکھیں جی، یہ میں آپ کو سیدھی سیدھی بات بتاتا ہوں. ہم اس چینل پر ہمیشہ ہی آپ کو جو بھی چیز سکھاتے ہیں وہ اس کا حوالہ دیتے ہیں، ریفرنس دیتے ہیں. چاہے ہم وہ بول کر وہ ریفرنس اس کا دے دیں، چاہے وہ لکھ کر نیچے ہم اس کا ریفرنس دے دیں. آج بھی جو تحقیق میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی اس معاملے میں آپ کو کسی مولوی صاحب کی ضرورت نہیں پڑے گی. علماء کرام جو ہے وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن یہ والا معاملہ، یہ جو ڈاؤٹ ہو گیا عوام کو، یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج دور ہو جائے گا. دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم نبی کریم نور مجسم شفیع مقدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی بذات خود جو حدیث مبارکہ ہے اس کی طرف دیکھتے ہیں. ہم دونوں کے دلائل ذکر کریں گے اور پھر ہم آپ کو آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ کون سی چیز برحق ہے، کون سے مولوی صاحب صحیح کہہ رہے تھے اور کون سے مولوی صاحب صحیح نہیں کہہ رہے تھے. ٹھیک، دیکھیں، یہ صحیح بخاری ہے، صحاح ستہ کی یہ کتاب ہے، اس کا 394 حدیث نمبر ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، قال اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، کہ جب تم اپنی قضاء حاجت کرنے کے لیے جاؤ یا بول کرنے کے لیے جاؤ تو تم قبلہ کی طرف نہ تو منہ کرو اور نہ ہی پشت کرو، پیٹھ کرو. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بذات خود یہ فرمان ہے. اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کتنی کتب میں ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاتے جاؤں کہ ہمارے پاس جو اس وقت بکس اویلیبل ہیں اس میں یہ 73 کے لگ بھگ، بلکہ 78 کے لگ بھگ احادیث موجود ہیں جن کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرو اور نہ قبلہ کی طرف پیٹھ کرو. یہ ان علماء کی بات ہوگی جو کہتے ہیں کہ ہم قبلہ کی طرف منہ کر کے قضاء حاجت نہیں کرتے اور نہ ہی اس کی اجازت دیتے ہیں. یہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ احادیث خود بیان فرماتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو دوسرا فریق ہے اس کی جو دلیل ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھتا چاہتا ہوں. وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر، بڑے مایہ ناز صحابی ہیں. یہ بھی صحیح بخاری کی یہ روایت ہے اور یہ 148 اس کا حدیث نمبر ہے. اور یہ بھی احادیث جو ہیں یہ بھی تقریباً 58 کے لگ بھگ جو ہمارے پاس بکس ہیں ان میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ قال ارتقیت فوق ظہر بیت حفصہ لبعض حاجتی، کہ میں حضرت اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کسی کام کے لیے ان کی چھت پر چڑھا. فرأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یقضی حاجتہ مستدبر القبلۃ مستقبل الشام، تو میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ تھوڑا سے اوپر جسم نظر آ رہا تھا جس سے جہت معلوم ہو رہی تھی، تو میں نے آپ کو علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ قبلہ کی طرف آپ نے پشت کی ہوئی ہے اور شام کی طرف آپ کا چہرہ مبارک ہے. تو اس سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ گھر میں تھے، واش روم میں تھے، باتھ روم میں تھے، اس وقت کے جو واش روم تھے، تو اس سے ہمارا جو مسئلہ ہم نے یہ اخذ کیا کہ جب آپ میدان میں ہوں، صحرا میں ہوں، جنگل بیابان میں ہو، کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو قبلہ کی طرف، تو اس وقت آپ قبلہ کی طرف اگر منہ کر کے یا پشت کر کے اگر آپ قضاء حاجت کرتے تو یہ ناجائز ہے. یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہے اور یہ ان لوگوں کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ اگر آپ قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں کسی بلڈنگ میں، کسی عمارت میں، تو پھر آپ قبلہ کی طرف پشت یا پھر پیٹھ منہ کر سکتے ہیں. لیکن آج ہمارا جو موقف ہے وہ کون سا موقف ہے، ہم کس کی مانیں، کہاں جائیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں علم جو ہے نا وہ بڑی چیز ہے.
दोनों के दलाइल आपके सामने आ गए। ये वाली जो हदीस है ये 58 के लगभग आई और ये भी हदीस से मरफू नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये अमल बताया गया है। उलमा ने इसमें तदबीक की है कि ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आपको देखा गया है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा था, आप कर सकते थे। हम जो अवाम है वो चाहे बिल्डिंग में हो, चाहे सहरा में हो, बियाबा में हो, जंगल में हो, वो किबला की तरफ ना तो पुश्त करे कज़ाए हाजत के लिए और ना ही कज़ाए हाजत के लिए वहां पर चेहरा करे, अपना मुंह करे। उसकी 4 वजूहात हैं। मैं मानता हूं उन उलमा की बात जो उलमा कहते हैं कि अगर आप बिल्डिंग में भी हैं तो तब भी आप किबला की तरफ ना तो पुश्त करें और ना ही मुंह करें। उसकी क्या वजूहात हैं? 4 वजूहात जो मैंने तहकीक किए, 4 वजूहात, और मैं उस पर मुतमईन हूं। 4 वजह हैं कि ये लोग बरहक हैं और इनकी बात जरूर मानी जाए। उसकी वजह क्या? पहले नंबर, जो किबला की तरफ ममानत की गई है अहादीस, वो एक तो मरफू है, दूसरी वो अहादीस ज्यादा हैं। जो हमारे पास बुक्स अवेलेबल हैं वहां पर 78 के लगभग अहादीस हैं और मरफू हैं, बनिस्बत दूसरी जो मना जिसमें इजाजत दी गई है, जो हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मौक़िफ़ है, वो एक तो 58 हैं। दूसरी बात यह है कि वो हदीस से मरफू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाते खुद इरशाद नहीं फरमाया। दूसरी वजह यह है कि ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तस्तक़बिलुल क़िबलता, कि किबला की तरफ ना तो मुंह करो और ना ही पीठ करो जब तुम कज़ाए हाजत के लिए जाओ, ये मुतलक फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। यहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कैद नहीं लगाई कि जब तुम बिल्डिंग में हो, जब किसी घर में हो तो फिर बेशक कर लिया करो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतलक फरमाया। और कायदा कुल यह है कि अल मुतलकु यजरी अला इतलाकिहा, कि मुतलक जब कोई बात की जाए तो वो उसके इतलाक पर ही उसकी गुफ्तगू समझी जाएगी। और तीसरी जो चीज वो ये है कि जो ये रवायात है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किबला की तरफ ना तो मुंह करो और ना ही पुश्त करो जब तुम वॉशरूम, बाथरूम, कज़ाए हाजत के लिए जाओ, उसमें हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बताते खुद ये इरशाद फरमाते हैं कि फ़क़दिमना शामा, जब हम शाम गए, फ़वजदना मराहिदा बुनियत क़िबलल क़िबला, तो जब हम शाम गए तो हमने कुछ वहां पर वॉशरूम ऐसे देखे जो किबला की तरफ जिनकी सिमत थी। तो फनन हारिफू, तो आप कहते हैं कि हमने वहां से इनहिराफ कर लिया। व नस्तगफिरुल्लाह ताला, और अल्लाह तबारक व ताला से बख्शिश तलब की, इस्तिगफार किया, तौबा इस्तिगफार किया। ये देखें यहां पर अब जो वॉशरूम थी, जाहिर बात है उनकी तो बिना थी, उनकी भी दीवारें थीं। और हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कई सहाबा किराम के बारे में बताते हैं कि हमने वहां की तरफ मुंह नहीं किया। इट मीन्स कि ये जो ममानत वाली अहादीस हैं ये ठीक हैं। ये तीसरी वजह थी। और चौथी जो वजह है वो ये है कि जो सबसे बड़ी वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम फुरकान हमीद सहीफा इनकलाब नुस्खा इनकलाब में इरशाद फरमाता है कि वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, सूरतुल हज आयत नंबर 32 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों की ताज़ीम करे तो ये दिलों की परहेजगारी है। तो अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से बड़ी निशानी है काबतुल्लाह, किबला। तो अल्लाह तबारक व तआला की इस निशानी की तज़ीम भी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लिहाजा अदब इसी में है। और अल्लाह तबारक व तआला की जो प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस है वो भी इस पर दलालत करती हैं कि किबला की तरफ आप मुंह ना करें, चाहे आप किसी बिल्डिंग में हैं, चाहे आप किसी घर में हैं, चाहे आप मैदान में हैं, चाहे बियाबान में हैं, चाहे सहरा में हैं। और इससे उन लोगों को भी इबरत हासिल करनी चाहिए जब वो मकान बनाते हैं तो उनको चाहिए कि आप अपने वॉशरूम में वो जो सीट लगवाते हैं उसको आप किबला की तरफ ना रखें। अगर आप किसी ऐसे इलाके, मसलन पाकिस्तान है हमारा, तो यहां पर मगरिब की तरफ बनता है और मशरक की तरफ इसका मुंह नहीं होना चाहिए, लिहाजा आप यहां तो जुनूब की तरफ करें या शमाल की तरफ करें। इसी तरह हर इलाके अपने अपने हिसाब से जहां उनका किबला बनता है उस हिसाब से ऐसे वॉशरूम बाथरूम बनाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।